Hello dear students, welcome back to our channel Learn English with Jasmeet ma'am. सो अज दी ये जी वीडियो आ स्पैशल आ नॉन फिनिट्स के उत्ते जिहदे कि 3 टाइप्स होंदियां आ फिनिट्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल। सो पहला तो ये देखते हैं कि नॉन फिनिट्स एंड फिनिट्स होंदे की आ। साडे सिलेबस दे विच फिनिट्स जिहड़े आ फिनिट्स अपने सिलेबस च है नहीं, अपने सिलेबस दे विच 12th क्लास दे सिलेबस च जस्ट नॉन फिनिट्स आ। बट मैं फिनिट्स इसलिए नाल समझा रही हैं ताकि तुहानू प्रॉपर कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए। ये नहीं है कि असी कोई क्रैमिंग कर रहे हैं या रूल के रट्टे मार रहे हैं, इदा का कुछ नहीं होएगा। सानू समझाया होया साडे इन फ्यूचर भी काम आएगा एंड आई एम श्योर कि इस तो बाद तुहाडी ये प्रॉब्लम जिहड़ी है ख़त्म हो जाऊगी। सो स्टे ट्यून एंड ध्यान नाल देखियो ते ध्यान नाल समझो। सो पहला तो मैं दस दियाँ कि नॉन फिनिट्स जिहड़े हुंदे ने यही हुंदे आ वर्ब दा एक पार्ट। किहदा एक पार्ट हुंदे आ? वर्ब दा, जिहदे विच एक फिनिट हुंदा है। वैसे वर्ब दे होर भी बहुत सारे पार्ट्स आ बट अपने सिलेबस दे विच यही आ, ठीक। सो आपां इन्हां ते फोकस ज़्यादा करांगे। वर्ब दे विच होर की हुंदे आ? फिनिट एंड दूसरा की आ? नॉन फिनिट। आपां नूं नॉन फिनिट आ, ठीक, बट नॉन फिनिट समझण दे लई फिनिट एक बार समझना तो इंपॉर्टेंट आ। फिनिट जिहड़ा आ, फिनिट की हुंदा है, इहदे विच एक हुंदे ट्रांजिटिव, एक हुंदे आ इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वैसे ये आपां नूं छोटियां क्लासिस दे विच समझाया जांदा, छोटियां क्लासिस दे विच सीगा फिनिट्स दा अपना नीयरली 4th 5th 6th 7th दे विच ग्रामर च ये आ जांदा पार्ट क्योंकि ये ईजी आ। सो ट्रांजिटिव वो हुंदा आ जिहदे विच की हुंदा आ ऑब्जैक्ट लगा हुंदा आ, ठीक। एंड नॉन ट्रांजिटिव दे विच की हुंदा आ ऑब्जैक्ट नहीं हुंदा। सपोज यानी कि जिहड़े फिनिट्स हुंदे आ ये सारे की हुंदे आ, दीज आर कंट्रोल्ड बाय सब्जैक्ट्स और बाय टेंसिस। इन्हां नूं असीं कंट्रोल कर सकते हैं टेंस के द्वारा या फिर सब्जैक्ट के द्वारा। दूसरा इन्हां दोनों च डिफरेंस की गल मैं कर रही हाँ कि फिनिट्स नूं जिहड़ियां नूं असीं कंट्रोल कर सकते हैं सब्जैक्ट्स के द्वारा एंड टेंसिस के द्वारा, बट नॉन फिनिट्स नूं असीं कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव नो सब्जैक्ट and they are non-limited by the number and person of the subject. So एक ही आ साडे कंट्रोल दे विच, मतलब किसी रूल्स दे विच किसी रूल दे कंट्रोल च नहीं आंदे बट ये रूल दे कंट्रोल दे विच हैगे आ। जिहड़े ट्रांजिटिव हुंदे आ मैं तुहानूं दस रही सी कि इन्हां च ऑब्जैक्ट जिहड़ा हुंदा है ते इहदे विच की हुंदा ऑब्जैक्ट नहीं हुंदा है। हुण तुहाडी तुसीं सोचोगे मैम की कह रहे हैं, ये किवें कंट्रोल हुंदा आ, किवें सब्जैक्ट एंड किवें टेंस दे अकॉर्डिंग ये कंट्रोल हुंदा। तां एक एग्जाम्पल देखो, जिद्दां फर्स्ट आ आई गो टू कॉलेज, ठीक। सेकेंड सेंटेंस देखो, ही goes to college। थर्ड सेंटेंस देखो, I went to college। इन्हां तिन्नां दे विच एक चीज़ ऑब्जर्व करन वाली यह आ कि एक लगा गो, दूसरा गोस, तीसरा की लगा वेंट। सो ये अलग अलग किवें हो गए सेंटेंसिस? ये इदा अलग हो गए कि ए चेंज हो गया बाय चेंज इन सब्जैक्ट दे करके चेंज हो गया कि सब्जैक्ट जिहड़ा सीगा ही लग गया, इस करके ये भी किया गोज लग गया। यानी कि बाउंड आ ना एक रूल दे विच। ये किहड़े रूल च बाउंड आ? जिहड़ी गल मैं तुहानूं पहलां कही सी कि कंट्रोल्ड हुंदे आ, कंट्रोल्ड बाय सब्जैक्ट और बाय टेंस। डन। इस करके सो ये किया सब्जैक्ट दे करके कंट्रोल हो गया ते गोज आ गया। हुण इहदे विच की आ आई वेंट टू कॉलेज, इहदे विच टेंस करके चेंज हो गया, मैं कॉलेज गया सी, राइट। सो ये किहदे करके चेंज हो गया? टेंस करके। फाइन। ये सीगे साडे फिनिट्स। ते जिहड़े ट्रांजिटिव हुंदे आ उन्हां दे विच ऑब्जैक्ट दे ना ऑब्जैक्ट लगा हुंदा ते इनट्रांजिटिव वो हुंदे जिन्हां च ऑब्जैक्ट नहीं हुंदा। इहदी एक एग्जाम्पल भी देख लैंदे आ।
suppose Ria went to market. Ria market गई. Sakina, Ria went to market to buy fruits. कोई गल दा डिफरेंस थानू क्लीयर होया? फर्स्ट दे विच की कह रहा Ria went to market एंड सैकेंड की कह रहा Ria went to market to buy fruits. यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट मिसिंग आ एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट हैगा Ria went cricket. They play cricket in the ground. Done. So ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ finits. ठीक है, मेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ याद ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ finits two types ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, transitive and intransitive. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ transitive ਦੇ ਵਿੱਚ object ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ and intransitive ਦੇ ਵਿੱਚ object missing ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਹ example ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ rules ਦੇ ਵਿੱਚ bound ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ tense and subject ਦੇ according ਇਹ change ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਫਿਨਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੌਨ ਫਿਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਨੌਨ ਫਿਨਿਟਸ ਦੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ. ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਜੇਰੰਡ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ, ਦੈਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਰੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ. ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ. ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣਗੇ. ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਕਾਈਂਡਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ. ਫਸਟ ਇਜ਼ ਜੀਰੰਡ, ਦੈਨ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਦੈਨ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ. ਜੀਰੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੀਰੰਡ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ing ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਉਸ ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ing ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਦੈਨ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ. ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 2+ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਕਾਈਂਡਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ. ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਦੇ 3 ਕਾਈਂਡਸ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ, ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ing. ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਵਿੰਗ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ. ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋਰਲੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਰੰਡ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਲਰਨ. ਠੀਕ, ਜੀਰੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਰੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੌਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰੰਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਰੋ. ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ YouTube ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂ, ਜੀਰੰਡ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ing ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜੀਰੰਡ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਰੰਡ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ing ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜੀਰੰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ। ਵਰਬ ਆਈ ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ। ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਰੀਡ ਲੈ ਲਓ, ਸਵਿਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਰਾਈਟ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰੀਡ। ਰੀਡ ਕੀ ਆ, ਵਰਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ing ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਡਿੰਗ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਸ ਆਰ ਹੈਲਥ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ing ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾउन ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ing ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ing ਵਾਲੀ ਵਰਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ing ਲਗਾ ਕੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਕੈਂਸਰ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ gerund is formed by adding ing to a word, ਕਿ ing ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ gerund ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ gerund ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, the dog kept on barking। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ YouTube ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।